రావాలమ్మా గారు. రావాలండి కుర్చీ రాదు. Once again, I am happy to inform. Thank you, sir. Thank you for your support for everything. And this year, we have started 4 groups: zoology, computer science, computer applications, and public administration. Though it is a women's college, we are proud to say that we are stood 3rd place in the districts regarding admissions. I am very much thankful to all the students who are getting admissions in our college. Okay. Sir. Learning. So, ఇది మీ ప్రోగ్రామ్ యాక్చువల్గా మిమ్మల్ని బోర్ కొట్టకుండా ఒక 2-3 విషయాలు మీకు పనికొచ్చే విషయాలు ఒక 2-3 చెప్పేసి నేను లీవ్ తీసుకుంటే మీ మధ్యలో రాకుండా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు యూ హ్యావ్ జాయిన్డ్ ఇన్ దిస్ కాలేజ్ అండ్ ఇన్ ఏ గ్రూప్, ఎనీ గ్రూప్. సో మీరు వేరే గ్రూప్ దొరకకుండా ఇక్కడికి వచ్చినారా, లేకపోతే దీని మీద పూర్తిగా ఇంట్రెస్ట్తో ఇక్కడికి చేరినారా అన్నది మీరు చేరే వరకు ఆలోచించాలి. ఒకసారి మీరు ఈ గ్రూప్లో చేరిన తర్వాత ఏదైనా సరే అండి, జువాలజీ కానీ, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషను, బీ కామర్సు, సో ఒకసారి గ్రూప్లో చేరిన తర్వాత యూ షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దట్ గ్రూప్ అండ్ యూ షుడ్ లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ పాసిబుల్. సో అట్ ది ఎక్స్టెంట్ టు యువర్ పాసిబిలిటీ యూ షుడ్ లెర్న్ ఆల్ ది థింగ్స్ అండ్ యూ షుడ్ కీప్ ఆల్ యువర్ మైండ్ ఆన్ దిస్. అంటే మీరు మనస్ఫూర్తిగా దానిపైన సబ్జెక్ట్ పైన మీరు ధ్యానం పెట్టేసి పూర్తిగా చదువుకోవాలి. సో అవుట్ సైడ్ క్లాస్ వెళ్ళినప్పుడు, మీ వీధిలో వెళ్తున్నప్పుడు, లేదా మీరు ఎక్కడికైనా వేరే ఊరు వెళ్ళినప్పుడు, లేదా ఏదైనా తీర్థానికి పోయినప్పుడు, ఎక్కడికైనా సరే మీరు ఏదైనా గమనించినప్పుడు మీ క్లాస్ రూమ్లో చెప్పిన విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయా, ఉంటే ఏమున్నాయి, ఎలా ఉన్నాయి, యూ షుడ్ అప్లై. సో ఎవ్రీథింగ్ దట్ యూ హ్యావ్. ఫస్ట్లో మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్, సపోజ్ ఒక ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ వస్తుంది, బిల్ మీకు రోజు ఆయన తెచ్చిస్తూ ఉంటాడు. హౌ ఇట్ ఈస్ జనరేటెడ్, మీరు కంప్యూటర్స్ నేర్చుకుంటున్నారు, ఎలా జనరేట్ అయింది, ఆయన మన మీటర్ నెంబర్ కొట్టంగానే మన డీటెయిల్స్ అన్నీ వచ్చేసినాయి, ఎలా వస్తున్నాయి. సో దేర్ విల్ బి వన్ ప్రోగ్రామ్. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలి, ఎలా రాసినాడు అతను, లైక్ దట్ యూ షుడ్ అప్లై. సో నౌ ఇన్ ఎ జిస్ట్ వాట్ ఐ టోల్డ్ ఈజ్ Vice Principal Madam, this is very new environment, new friends, excitement, lot of things are going on in your mind, right? So on this occasion, so in every college, it is very customary to welcome all the freshers, right? So that's why we are here to celebrate the Freshers Day party on this occasion. So in this occasion, at the outset,
I welcome all the juniors to this wonderful college. As I just heard that this district me third place lo undi admissions lo. So for this I congratulate the principal sirs, vice principal madam and all the other staff working in this college, because they have put lot of efforts. That is why you are here in this college, right? So as a girl students, not only education, okay, all other aspects you should become a very strong person in this world to become you are a young girls, right? So besides your education, your health is very important, right? So you have to take care of your health, your surroundings and also your college. Then only you will become a successful woman in this world. So for that you have to put lot of efforts in your future endeavors. So Freshers Day is a very special occasion that marks your first step in the new journey, right? You may have lot of freshers parties, farewell parties in 10th class as well as in intermediate also, right? So but this is a higher education system where you feel different, because lot of lecturers, lot of professors is visiting the colleges, you are interacting with a lot of them. So you'll have facing new environment, new conditions, new lecturers, so new friends. This is a remarkable degree you are going to study here, because the 3 years you spend, you'll get lot of memories in your future. We still remember our degree college days. I have studied in Loyola Degree College here. First, I would like to thank Sunita madam for introducing, actually. Thank you, madam. She introduced my career and also my achievements. For that, I am appreciating her. Because I am also product of this city, this town, where I have studied in Loyola Degree College. Most of my, education has completed in this area only. So I belongs to Balapanuru, nearby village, to this Puliyandula. I did my 10th class up to the Balapanuru ZPPHS school. So most of my educational career was completed in government colleges. So you can take me as a best example how can we succeed in life, because I am also coming from local rural villages and with a very moderate family, right? So all things, why I am telling, at least if you inspire with some of the points, so that it will be useful for your career also, right? So particularly Balnarayan sir is invited me to talk about NSS and other activities is happening in and around the university and other. పబ్లిక్లో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడము, వాళ్ళకు మీరు ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు మీకు, వాళ్ళ ద్వారా మీరు నేర్చుకొని కమ్యూనిటీలో ఆ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం, హెల్త్ అయితేనేమి, ఎడ్యుకేషన్ అయితేనేమి, ఓకే, డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సొసైటీలో. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ మీరు అర్థం చేసుకొని వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చేసి పల్లెల్లో వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్లో సొల్యూషన్స్ వెతికేదానికి మీరు కూడా భాగస్వాములు కావడానికి ఈ ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్ అనేది పెట్టడం జరిగింది. సో మీరు అందరూ కూడా ఎన్ఎస్ఎస్ యాక్టివిటీస్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఫస్ట్ మీరు నేర్చుకోవాలి వాట్ ఈజ్ ఎన్ఎస్ఎస్, మన రోల్స్ ఏంటి, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మనం నేర్చుకున్న తర్వాత మీ చుట్టుపక్కల్లో ఉన్న ప్రజలకు తెలియజేయడం, వాళ్ళను చైతన్యవంతులు చేయడం అంటే మన సమాజంలో చాలామంది ఇప్పటికీ కూడా మూఢనమ్మకాల వైపు చాలా పోతూ ఉన్నారు, మీకు తెలుసు బాగా. ఆ మూఢనమ్మకాలను ప్రారదోరాలి, మీరు సైన్స్ను ప్రజలకు చెప్పాలి, సైన్స్ విషయాలు, సైన్స్ మీరు అందరూ ఫాలో అవుతున్నారు సైన్స్, రైట్? మీ మొబైల్ ఫోన్స్, కంప్యూటర్స్, మీ ఇంట్లో టీవీలు, అవన్నీ కూడా రాకెట్ పంపించారు చంద్రయాన్ కూడా, అవన్నీ కూడా సైన్స్ ఫలితాలు, రైట్? ఆ సైన్స్ ఫలితాలతో మనము సైన్స్ ఎంత వేగంగా ముందుకు పోతుందో మూఢనమ్మకాలను కూడా అంతే వేగంగా మనం ఫాలో అవుతూ మన జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటూ మన దేశాన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడిపించుకోకుండా మనమే అడ్డంకులుగా ఉన్నామన్నమాట. సో మీరు స్టూడెంట్స్గా, సైన్స్ స్టూడెంట్ అయినా, ఆర్ట్స్ స్టూడెంట్ అయినా, కామర్స్ స్టూడెంట్ అయినా, మీరు సైన్స్ని నమ్మాలి. సైన్స్ ఫలితాలను ఏవేవైతే వస్తున్నాయో వాటిని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళాలి. పుట్టిన బిడ్డకు వ్యాక్సిన్ లేపేయడం అంటేనేమి, ఎన్విరాన్మెంట్ క్లీన్గా పెట్టుకోవడం ఏమి, హెల్త్ హైజీన్ కార్యక్రమాలను మనం ప్రమోట్ చేయడం ఏమి, వ్యాధులను ఎలా అరికట్టాలి, సీజనల్ వ్యాధులు అంటే ఏంటి, ఓకే,
ఉమెన్లో వచ్చే డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి, వాటిని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించి అందరినీ మంచి సిటిజన్స్గా చేయడం అనేది మీ బాధ్యత. సో ఈ బాధ్యతను మీరు అందరూ గమనించి ఓకే మీరు కావాలి, ఫస్ట్ మీరు మూఢనమ్మకాలు కావద్దు, మీరు సైన్స్ని తెలుసుకోవాలి, మీరు మంచి నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేసుకోవాలి, మీరు సగా మంచి పవర్ఫుల్ స్టూడెంట్స్ గుడ్ సిటిజన్స్గా తయారైతేనే తర్వాత మీరు కమ్యూనిటీలో కానీ పబ్లిక్లో కానీ మీ చుట్టుపక్కల కానీ మీరు ఎడ్యుకేట్ చేయొచ్చు. మీరే ప్రాబ్లమ్స్లో ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా అది మంచి సైన్ కాదనమాట. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా యాజ్ ఎన్ఎస్ఎస్ కోఆర్డినేటర్గా మీరు చదువుతో ప్రపంచంలో జరిగే వివిధ కార్యక్రమాలను ఇస్తూ ఉండి యాజ్ ఏ స్టూడెంట్గా మరి మీరెంత హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. ఓన్లీ రీడింగ్ ద బుక్స్ అండ్ గెట్టింగ్ ద సర్టిఫికెట్ కాకుండా ఎన్ఎస్ఎస్ కోఆర్డినేటర్గా సార్ సొసైటీకి యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్గా మీరు ఎలాగా ఉపయోగపడాలనే విషయాలు చాలా చక్కగా మనకు వివరించారు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ యువర్ వాల్యుబుల్ సజెషన్స్. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ వీరారెడ్డి సార్ టు అడ్రస్ ద గ్యాదరింగ్. నమస్కారం. ఈ కళాశాల విద్యార్థినులకు శుభపరిణామం ఇది. ఇప్పుడే సార్ గారు చెప్పడంతో నాకు తెలిసింది, నేషనల్ ఎడ్యుకేషనల్ పాలసీలో ఇప్పుడు డిగ్రీ కోర్స్ అంటే ఆనర్స్తో BA ఆనర్స్ BSc ఆనర్స్తో ఇది 4 సంవత్సరాల కోర్స్ జరుగుతుంది. అంటే దాదాపు మనకు PG ఫస్ట్ ఇయర్తో పాటు ఇది సమానం అనుకుంటున్నా. ఇట్లే నేను కోరేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం ఈ సంవత్సరం గత సంవత్సరం కూడా ఏ దేశ అభివృద్ధి అయినా అందులో విద్యావంతులు విద్యను అభ్యసించే వాళ్ళ శాతాన్ని బట్టి వాళ్ళ అభివృద్ధిని లెక్కించవచ్చు. మనకు GER గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో అని మనకు ఫిగర్ ఉంటుంది. ఆ గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో అంటే మనకు 5 సంవత్సరాలు నిండిన పాపులేషన్ ఎంత ఉంటుందో అందరూ పాఠశాలలో ఉండాలా, అందరూ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఉండాలా. ఎంతవరకు ఉండాలా? 18 సంవత్సరాల వరకు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో, అది 10th కానీ ఇంటర్మీడియట్ కానీ 18 సంవత్సరాల డిగ్రీ కానీ పాలిటీ కానీ ఏ కోర్స్ అయినా సరే ఎవరు అంటే ఉండకూడదు. బడిలో ఉండేది ప్రభుత్వ నిర్దేశం. ఈ మధ్యకాలం ఫీజు రీయింబర్స్ అయితేనేమి, ప్రభుత్వం చేపడుతున్న అనేక సహాయ కార్యక్రమం తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నా. మనకు అప్పుడు PG వరకు వస్తే ఒక మహిళకి 1వ తరగతి నుంచి అంటే దాదాపు LKG నుంచి అంగన్వాడీ నుంచి తీసుకుంటే మనకు దాదాపు 17 సంవత్సరాల కోర్స్ మనకు పూర్తి అయినట్టు ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది మీ చేతుల్లో ఉంది, మన విద్యాశాఖ చేతుల్లో ఉంది. ఇది మనం ఇంప్రూవ్ చేసేదాన్ని బట్టి మీరు కూడా మీ తోటి వాళ్ళను ప్రోత్సహించి ఈ కళాశాలలో 100% సీట్లు ఫిలప్ అయ్యేదిగా చూడండి. అవసరమైతే ఇక ముఖ్యమంత్రి మన నియోజకవర్గానికి చెందిన మన ఎమ్మెల్యే గారు కాబట్టి మన ప్రగతిని చూసి మనకు మరిన్ని కోర్సులు కూడా శాంక్షన్ చేసే అధికారం ఉంది. అదే మనకు PG సెంటర్ కూడా కేటాయించే ఆ అవకాశాన్ని మనము మన పట్టణానికి సాధించాలని కోరుకుంటూ నాకు ఇచ్చిన అవకాశానికి ఒకసారి ప్రిన్సిపల్ గారికి ఉంచుకోండి. ఇంకా టైం ఉంది. ఇప్పుడు మీరు వినాలి, మీరు వింటేనే మేము చెప్తాం, లేదంటే చెప్పబుద్ధి కాదు. ప్రిన్సిపల్ కాబట్టి మా పిల్లలందరూ కూడా ఇక్కడ కూడా మా పిల్లలే అయ్యారు. వాళ్ళు కూడా జూనియర్ కాలేజీ డిగ్రీ కాలేజీ అంతా కలిసిపోయినట్టే కనిపిస్తుంది. ఇది మరో ప్రోగ్రెస్కు స్టెప్ పడుతుందేమో అనిపిస్తూ ఉంది. నాకు కూడా ఎందుకో మార్నింగ్ అనిపించింది, 3 ఏళ్ళు డిగ్రీ కోర్సు ఇక్కడికే తెచ్చుకున్నాము, ఇంకో 2 ఏళ్ళు యూనివర్సిటీ స్థాయి కోర్సును కూడా ఇక్కడికి తెచ్చుకోగలిగితే ఇది ఒక పెద్ద యూనివర్సిటీ అయిపోతుంది. అప్పుడు మేము ఎక్కడ బయటికి పోవాల్సింది వస్తుందో ఏమో అనేసి అనిపిస్తుంది. కానీ ఆ సిస్టమ్స్ రావాలంటే ఈ చాలా విస్తీర్ణత కావాలండి. అక్కడ ఈ అవకాశం ఇక్కడ లేదు కాబట్టి అలా ఉండే అవకాశం ఉండదేమో. నిజంగా మీరందరూ కూడా సరస్వతి మాత పుత్రికలు అనుకోవాలమ్మా.
బాగా చదువుకుంటున్నారు, చదువులో మంచి మార్కులతో ఒక్కో మెట్టు ఎదుగుతూ పైకి వస్తున్నారు. ఇది ఇక్కడితో ఆగిపోకూడదు. మా కళాశాలలోనే ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికి దాదాపుగా 25 మంది డ్రాప్అవుట్స్ అయ్యారు. వాళ్ళు బడి మానేశారు, కాలేజీ మానేశారు. ఎందుకు ఏంటి అని మేము టీసీ ఇచ్చేటప్పుడే కనుక్కుంటే వాళ్ళు చెప్పేటటువంటి కారణాలు చాలా అన్నీ సోషల్ ప్రాబ్లమ్సే. కానీ అలాంటి వాటిని ఎప్పుడైతే అధిగమిస్తామో, అలాంటి వాటిని ఎప్పుడైతే దూరంగా పెడతామో ఖచ్చితంగా మీ కెరీర్ డెవలప్మెంట్ అన్నటువంటిది జరుగుతుంది. ఆ కెరీర్ డెవలప్మెంట్ ఉంటేనే మీకు ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఉమెన్ తమ కాళ్ళపైన తాము నిలబడతారో అప్పుడు స్వతంత్రంగా నిర్ణయాలు తీసుకునేటటువంటి అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. అలాంటి అవకాశం ఉన్నప్పుడే మీ ఫ్యామిలీని మీరు చక్కగా మౌల్డ్ చేసుకోగలుగుతారు. అలా కాకుంటే ఎప్పుడూ డిపెండెన్సీ, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అన్నటువంటిది రాదు. ఏంటి ఇవన్నీ అనేసి అనుకుంటున్నారా? ఫ్యూచర్లో మీరు ఎదుర్కోబోయేటటువంటి సమస్యలు ఇవే. మీకు సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ బ్రహ్మాండమైనటువంటి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నాయి, పర్టికులర్లీ ఉమెన్కు. మనం నిన్నో మొన్ననో ప్రీ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ మీద ఒక డాక్టర్లు వచ్చి మీకు ఒక మీటింగ్ లాగా పెట్టుకున్నారు. ఏంటి, ఉమెన్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ అన్నటువంటి తగ్గిపోతుంది. మెన్తో పోల్చుకుంటే ఉమెన్ స్ట్రెంగ్త్ బాగా పడిపోతుంది. దానికి కారణం ఏంటంటే పుట్టుకతోనే చంపేస్తున్నారు అమ్మాయిలను. అలాంటి నిషేధించాలని చెప్పేసి ఒక చట్టం ఉంది. ఆ చట్టాన్ని మీరు అందరూ తెలుసుకొని అమలు పరుచుకోవాలన్నటువంటిదే అందులో ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం. ఈరోజు మీకు సెంట్రల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ విద్యా అవకాశాలు, ఉద్యోగ అవకాశాలు, రాజకీయాలలో పదవులు అవన్నీ కూడా రిజర్వేషన్ కల్పిస్తోంది. మరి అలాంటి రిజర్వేషన్ మనం ఉపయోగించుకొని ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయికి ఎదిగి స్వతంత్రంగా నిర్ణయాలు తీసుకొని అందరినీ మీరు కూడా ఈ విషయంలో మంచిగా మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇంతవరకు ఎవరు కూడా కూర్చుని వాళ్ళు కూర్చున్నట్లే ఉన్నారు, ఎక్కడ లేచి తిరగడం కానీ ఇది కానీ లేదు. కాబట్టి మంచి డిసిప్లిన్తో ఉన్నారు. తర్వాత ప్రొఫెసర్ రఘుబాబు సార్ చెప్పారు కదా, మంచి బుక్స్ చదువుకోవాలి. కాబట్టి ఆ బుక్స్ చదివేటువంటి రీడింగ్ అలవాటు చేసుకునేటట్లుంటే మీలో ఏమవుతుంది, మంచి క్యారెక్టర్ అంటే మీకు ఒక వ్యక్తిత్వం అనేది బిల్డప్ అవుతుంది. ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా దాన్ని మనము పరిష్కరించుకోవాలనేటువంటి నాలెడ్జ్ అనేది ఆ బుక్స్ ద్వారా మీకు దొరుకుతుంది. సార్ చెప్పారు కదా, నవలు చదవండి, ఏదైనా తీసుకోండి. తర్వాత మీరు బుక్స్ చదవాల్సింది చదవండి. తర్వాత ఇప్పుడు మీ చేతిలో ఉంది కదా, ఇంటర్నెట్ మీ చేతిలోనే ఉంది. ఏ బుక్ అయినా కూడా దాంట్లో మీరు కొడితే కనుక దాన్ని సెర్చ్ చేస్తే దానివన్నీ కూడా ఉంటాయి, సినాప్సిస్ ఉంటాయి. కాబట్టి బుక్ అంతా పూర్తిగా చదవకుండా దాని సినాప్సిస్ చదువుకొని దాన్ని మీరు చూసుకోవచ్చు. తర్వాత ఎన్ఎస్ఎస్ మనకు ఒక యూనిట్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకొక యూనిట్ కూడా శాంక్షన్ చేసిన దానికి మనకు ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాం యూనివర్సిటీ వారికి. కాబట్టి మీరు మెంబర్స్కు మిషన్స్ చేసాం. బీకామ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ అవుట్ ఆఫ్ 40 జరగడం జరిగింది. సో చాలా మటుకు మనకు కడప డిస్టిక్లో ఉమెన్ డిగ్రీ కాలేజ్ అంటే కంబైన్ అన్నమయ్య డిస్టిక్ కలుపుకుంటే గవర్నమెంట్ ప్రజెంట్ 2 ఉన్నాయి. ఒకటి కడప కోటెడ్ ఉమెన్, ఇంకోటి రాయచోటి లాస్ట్ ఇయర్ అంటే 1 ఇయర్ మనకంటే ముందు ఎస్టాబ్లిష్ మంది 3rd గర్ల్స్ డిగ్రీ కాలేజ్. కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇయర్ మా టార్గెట్ 100% ఎంయూ విరాట్ సార్ కోరుకున్నట్టుగా 100% మేము ఈ సందర్భంగా రీచ్ అవుతామని తెలియజేస్తున్నాను. గివ్ ఏ గుడ్ క్లాప్స్. తర్వాత మేము ఏదో అడ్మిషన్ ఒక కోర్సులే డామినేట్ లేకోకుండా అన్ని కోర్సులకు మేము 50% దాదాపుగా రీచ్ అయ్యాం. సో ఉదాహరణకు BAలో మాకు అవుట్ ఆఫ్ 40 ఉన్నాయి, ఇంకా కొన్ని అడ్మిషన్స్ ఉన్నాయి 3rd ఫేజ్లో.
తర్వాత బీకామ్ అది కంప్యూటర్లో మాకు 16 ఇచ్చినారు. బట్ మాకు అప్లికేషన్స్ మోర్ దాన్ 60 రావడం వల్ల సో మేము వచ్చేసి లాస్ట్ 22 నవంబర్లో సార్తో ఇక్కడ మనం కళాశాల ఓపెనింగ్ చేయడం జరిగింది. సార్ వచ్చినప్పుడు మాకు తెలియజేయడం ఏమంటే ఈ కళాశాలకు ఏమి రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నాయో మన పిల్లలకు ఇమీడియట్గా నాకు రిపోర్ట్ చేయమన్నాడు. సో దాన్ని సబ్మిట్ చేస్తే 1,10,00,000 ఆడా కింద 1,10,00,000 ఒక గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో మ్యాటర్ ఆఫ్ 6 monthsలో కాలేజ్ ఎస్టాబ్లిష్ అయితే 1,10,00,000 కంప్యూటర్ ల్యాబ్కు, జువాలజీ ల్యాబ్కు, ఫిజిక్స్ ల్యాబ్కు, ఫర్నిచర్కు మొత్తం 1,10,00,000 ఇచ్చారు సార్. ఆల్రెడీ కంప్యూటర్లు ఎస్టాబ్లిష్ చేసిపోయారు. ఇప్పుడు అరౌండ్ 20 ఇచ్చారు. ఇంకా 30 వెయిటింగ్లో ఉన్నాయి. 30 కంప్యూటర్ త్వరలో వస్తాయి. తర్వాత ల్యాబ్స్కి ఈ మధ్యనే జువాలజీ, ఫిజిక్స్ అన్నీ మాకు హ్యాండ్ అవుట్ చేశారు సార్. ల్యాబ్ ఎక్విప్మెంట్ అన్నీ వచ్చాయి. సో తర్వాత వచ్చేసి మాకు పైన రూమ్ అకామిడేషన్స్ వెంకట సుబ్బయ్య సార్ గారు మేము మొత్తం బిల్డింగ్ వదిలేసామని చెప్పారు. బట్ బిల్డింగ్ వదిలేసినా మాకు రూమ్ చాలడం లేదు. అడిషనల్గా సార్ మళ్ళీ వెంకట సుబ్బయ్య సార్ రిక్వెస్ట్ చేస్తే 2 రూములు పర్మిషన్ ఇచ్చాడు మనకు. పైన కొత్త బ్లాక్లో మనకు ఫస్ట్ ఇయర్ క్లాసులు జరుపుకోవడానికి 2 రూములు అడిషనల్ ఇచ్చారు. గివ్ ఎ గుడ్ క్లాప్స్. సో మాకు లాంగ్వేజ్ జరుపుకోవడానికి 110 members అట్ ఎ టైం క్లాస్ జరపాలంటే కష్టం సార్ ఇక్కడ. కాబట్టి వాళ్ళు పెద్ద బ్లాక్లు ఇచ్చారు. సో మాకు ఆ విధంగా అన్ని విధాల మన ప్రిన్సిపల్ వెంకట గారు మనకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఉండే ఈ ఫర్నిచర్లన్నీ అవే ఆయన దాతృత్వంలో ఆయన ఇంట్రెస్ట్గా మా పిల్లలు చదివేదని ఇస్తున్నాడు. ఇంకొక దాతృత్వాన్ని ఇండైరెక్ట్ midnight 10 గంటలకు చేయి మీకేం కావాలి సార్ అడిగే ఆయన ఎంబీఓ వీరారెడ్డి. సో ఆయన చాలా ఫర్నిచర్ హెల్ప్ చేశారు. సందర్భం మీకు తెలియజేయడం ఏంటంటే కళాశాల కొత్తగా వచ్చిందే ఏమనుకోకుండా మాకు హై స్కూల్ కాలేజ్ లేవు, అందరూ వస్తున్నారు. సో ఎందుకంటే ఈ చేసుకున్న అదృష్టం అది. మీరు పిల్లలు మీరు చేసుకున్న అదృష్టం అదే సెక్టార్ అదే దర్శించి గవర్నమెంట్ కళాశాలకి ఇబ్బందిని ఎదుర్కొంటాం. ఉదాహరణకు పెళ్లిమరి ఉంది, అది పట్ల స్టార్ట్ అయింది, ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు. వాళ్ళు ప్రజెంట్ ఒక హై స్కూల్లో వాళ్ళు క్లాసెస్ జరుపుతున్నారు. అలాంటి స్థితి మనకు కల్పించుకోకుండా ఒక కొత్త బ్లాక్ని ఇచ్చినట్టుగా మనకి ఇచ్చారు సుబ్బయ్య గారు. సో మనం అన్ని విధాలు ఆయన కృతజ్ఞత తెలియజేయాల్సిందే ఈ సందర్భంగా. సో మనం ఇంకా అనేక విషయాలు మనం చెప్పుకోవచ్చు. కానీ మీ స్థితిని చూస్తే ఇంకా మాకు డ్యాన్స్ లేకపోతే మేము వెళ్ళిపోతాం అన్నట్టున్నారు. సరే నెక్స్ట్ మీకు తర్వాత సార్ మాకు మా పిల్లలు గేమ్స్ ఆడాలంటే ఒక ఆయన ఉన్నాడు, ఆయన వరప్రసాద్.
శంకరన్న ఎట్లున్నావు? బాగున్నా. అబ్బాయి మంచోడు, 5 అంకెల జీతం, చాలా మంచి సంబంధం అండి. మీకు ఓకే అయితే నాకు ఓకే.